सभी का स्वागत इस आराधना में करते हैं और हम आज के दिन ये विश्वास करते हैं कि जब हम आराधना कर रहे हैं परमेश्वर उसके द्वारा अपना अनुग्रह के द्वारा अपने अद्भुत काम करने जा रहे हैं। आमीन। और उसका वचन कहता है कि वो हमारी कमजोरी में भी बलवान और शक्तिशाली है और हम इस विश्वास के साथ आज के दिन आराधना में जाएंगे। आमीन। हालेलुया। मिलके ताली बजाएं। महाविश्वास योगे प्रभु बदलता पापी दिल को तू सुखदाई चरणों में चलाता हमको करुणा में कोई जुदा ना कर सके हमें उस करते रे लोगों की स्तुति कर तेरे बच्चों की स्तुति कर तेरे वाचे की प्रभु मिलके गाएं। तेरा अनुग्रह काफी है तेरा अनुग्रह काफी है तेरा अनुग्रह काफी है वो मेरे लिए तेरा अनुग्रह काफी है तेरा अनुग्रह काफी है तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए महान है प्रेम और न्याय तेरा निर्बल को बलवान का गवाह बनाता तू हमको तारक गीतों में चलाता और गाए जन तेरे प्रभु स्तुति कर तेरे लोगों की स्तुति कर तेरे बच्चों की स्तुति कर तेरे वाचे की प्रभु तेरा अनुग्रह काफी है तेरा अनुग्रह काफी है तेरा अनुग्रह काफी है वो मेरे लिए तेरा अनुग्रह काफी है तेरा अनुग्रह काफी है तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए वो स्तुति कर तेरे लोगों की स्तुति कर तेरे बच्चों की स्तुति कर तेरे वाचे की प्रभु मिलके गाएं। तेरा अनुग्रह काफी है तेरा अनुग्रह काफी है वो तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए तेरा अनुग्रह काफी है स्वर्ग अब मेरे साथ है वो तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए वो तेरा अनुग्रह काफी है डूबूं तेरे प्यार में वो तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए हालेलुया। प्रभु आज की सवेरे हम तेरे चरणों में आए हैं प्रभु, अपने दिलों को लेके और लेकर हम स्तुति आए हैं प्रभु तेरे सामने। हमारी परिस्थिति में भी प्रभु, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो प्रभु, उसमें भी हम स्तुति लेके आए हैं प्रभु। एक धन्यवादी दिल के साथ प्रभु आए हैं हम प्रभु तेरे चरणों में। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति
आशीष दे हमें आत्मा से तू भर दे हमें हालेलुया 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 हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें बचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चढ़ाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चढ़ाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमें लेने। हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमें लेने। हालेलुया 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 करते हैं प्रभु। इस समय में हमारी हर एक परिस्थिति को तू जानता है प्रभु, और इस समय में प्रभु हमें इतनी कृपा दे कि हम पवित्र आत्मा का सहारा ले सकें इस समय प्रभु। जब यहाँ पे हम हो सकते हैं, हमें कोई उम्मीद नहीं है, हमें नहीं पता आगे क्या होगा या कैसे भविष्य बढ़ेगा प्रभु, पर तू हमारे साथ है। हम उस उम्मीद में कायम हैं प्रभु, और हम उसी उम्मीद से आगे बढ़ते रहे प्रभु। अपने जीवन को दुख में नहीं, पर वो सुख जो तू देता है प्रभु, उसमें जी सके प्रभु। हम तेरे सामने आते हैं प्रभु। इस छोटी सी प्रार्थना को
तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। शालोम, आप सबका स्वागत है। और ये समय है जब हम देने के विषय में बात करते हैं, और हर हफ्ते हम उन लोगों को अपने साथ इनवाइट करते हैं जो देने में लगातार वफादार हैं। और आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ रमा है। रमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच में। और ये समय है जब हम थोड़े से प्रश्न रमा से पूछेंगे उनके जीवन के बारे में, जहाँ उन्होंने देने का फैसला किया तो क्यों किया, और कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में आशीषें दी हैं। रमा ये हमको बताएंगे। तो रमा, आपने जब फैसला किया कि हाँ हम देंगे, हम प्रभु को देंगे, आप क्यों नॉर्मली देते हैं? दीदी, परमेश्वर सानू क्योंकि प्यार करदा, परमेश्वर ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ भी ਚਾਹੀਦਾ परमेश्वर ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ। हम सबकी जिंदगियों में उतार और चढ़ाव आते हैं। रमा के जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आए होंगे, ज़रूर आए होंगे। और ख़ास तौर से रमा से मेरी बात हो रही थी, कोरोना जब हुआ था लॉकडाउन के दौरान, तो उस समय रमा का एक अनुभव था। मैं चाहती हूँ रमा उसको आपको बांटे कि आपके लाइफ में भी उतार चढ़ाव आए होंगे, है ना। कई बार होता है पैसा, कई बार नहीं होता है। ये लॉकडाउन के दौरान की बात कुछ थी जो आप हमसे बता रहे थे, आप थोड़ा बांटना चाहेंगे हमारे लोगों के साथ? लॉकडाउन के कारण हमारे परिवार में बहुत आर्थिक प्रॉब्लम आई, दिक्कत आई कुछ, कि मेरे पास खर्चे के लिए पैसा नहीं बचा उस महीने। मैंने क्या किया कि दसवांश और मिशन भेंट जो मैं हर महीने देती थी ना, उसको मैंने रोक दिया। ओहो। उसके कारण पूरा महीना जो मेरे मन में खलबली सी मची रही, मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए जो देना था वो मैं नहीं दे रही हूँ। मतलब मैं दिन रात मतलब मन में कुर्ती सी रही। जब अगला महीना आया तो मैंने परमेश्वर को, जैसे मैंने हर महीने में मिशन के लिए, विज़न के लिए देती थी और परमेश्वर के दिए हुए में से निकालती थी, जब मैंने उसको निकाला तो मेरे मन के अंदर बहुत बड़ी शांति आई। और जब मैंने ऐसे दिया मन में लेकर, तो परमेश्वर ने उस महीने मेरी सारी परेशानी को दूर किया। परमेश्वर यहोवा ही है जिसने कहीं से भी मुझे नहीं पता प्रबंध किया, तो मेरे मन से वो बोझ हट गया। जैसे भजन संहिता 28 का 7 में लिखा है ना, वे परमेश्वर पर भरोसा रखने से मन को सहायता मिलती है। वो सहायता मेरे मन को उस समय मिली। परमेश्वर ने मेरी सहायता की। हम ये देख रहे थे कि लॉकडाउन के दौरान आप हमेशा फ़ोन करके पास्टर जी को बता देते थे कि पास्टर जी मैं दशवांश भेज रही हूँ, आप किसी से कह दो वो ले लेंगे, क्योंकि उस दौरान चर्च भी नहीं खुला था। प्रभु आपको ऐसे ही आशीष देता रहे। और हमारे कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके निराशा का सामना कर रहे हैं या जो दे नहीं पाते हैं, आप कुछ प्रोत्साहन के शब्द उनके लिए ज़रूर बांटें। मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि हमें हर्ष से देना चाहिए। देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। अगर हम कुड़कुड़ाकर या कंजूसी से परमेश्वर के लिए देते हैं तो हमारे लिए मतलब दिक्कतें ही खड़ी होती है, हमें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती। पर जब हम परमेश्वर को खुशी से देते हैं तो परमेश्वर हर प्रकार से हमारे लिए प्रबंधों को करता है। आमीन। तो क्यों ना इस समय अपने हाथों में अपनी भेंटों को, दशवांश, मिशन, विजन को लेकर हम प्रार्थना करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारे प्यारे, अनुग्रहकारी और प्रेम करने वाले परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमारी ज़रूरतों को जानते हैं प्रभु जी, और आपको पता है कि हमें क्या ज़रूरत है। इस समय भी खास तौर से रमा और मैं प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए शायद जिनके मन उदास हैं, निराश हैं, जिनको ज़रूरतें हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने आसमानी झरोखे को खोलकर उनके लिए प्रभु आशीषों की, जिसमें आर्थिक आशीष भी शामिल है, अपरंपार वर्षा करें, ताकि वे आपके नाम की महिमा कर सके। और साथ ही में हम ये भी प्रार्थना करते हैं शायद इसके द्वारा आप उनके जीवन में कुछ सिखाना चाह रहे हैं। वे लोग आपसे सीख कर प्रभु जी आगे के समय के लिए देने के विषय में अपने मन को निश्चित कर लें। धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।
ये समय सूचनाओं का है और जैसा हर हफ्ते हम आपके सामने बताते आए हैं कि बच्चों का जो चिल्ड्रंस चर्च है ऑनलाइन सुविधा हमने देना बंद कर दिया है। हम यहाँ चर्च में बच्चों के लिए नई सुविधा रखी है जहाँ पर हम बच्चों को बाइबल की कहानियों को कार्टून के ज़रिए दिखाते हैं। तो हम आपसे विनती करते हैं आपके जितने भी बच्चे हैं आप उनको लेकर आइए और यहाँ पर उन कार्टून्स का मूवीज़ का जो कि नई मूवीज़ हैं हिंदी में है आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। क्रिसमस के संबंध में ये सूचना है, क्रिसमस के बारे में हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं पास्टर जी लीडर्स के साथ मिलकर, अगवापन लीडर जो हैं उनके साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं कि क्रिसमस पे क्या किया जाएगा। हालांकि हम बड़े पैमाने पर नहीं कर रहे हैं पर हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम ज़रूर रखेंगे। इसलिए आपसे विनती है कि हमने इस बार कोई भी एक अमाउंट नहीं रखा है किसी भी परिवार के लिए जैसा कि हम हर साल रखते आए हैं, पर हम आपसे विनती करेंगे कि आप ज़रूर जेनरसली दें, आप उदारता के साथ दें, जितना भी आप दे सकते हैं दें। हमें मालूम है कि कोविड-19 ने हर एक परिवार के आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख दिया है, पर हम ये भी विश्वास करते हैं कि जब हम परमेश्वर के लिए देते हैं परमेश्वर अपने हाथ को रोके नहीं रखता है। दूसरी बात यह है हम ये भी आपसे विनती करेंगे इन काइंड मतलब कुछ खर्चे होने वाले जहाँ पर क्रिसमस वाले दिन हम चाय पानी का इंतज़ाम करेंगे। तो कुछ लोग दूध शायद दे सकते हैं, चीनी, चाय पत्ती, केक के लिए मैदा हो गया, ड्राई नट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, चीनी हो गया, एसेंस हो गया, उसकी लिस्ट कलीसिया में नीचे लगा दी जाएगी। आप उस लिस्ट को देखिए और अगर आप उसमें से कुछ भी दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। अन्यथा अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। जो ऑनलाइन में है प्लीज़ आपसे विनती है आप चर्च आना स्टार्ट करें। अगवापन और अशर्स के लिए कंपलसरी हो गया है हर एतवार चर्च आना। हम आपसे दोबारा मिलेंगे। सबको जय मसीह की। सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਅਤੇ ਅਵਗੁਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੀਨਤਾ ਅਤੇ ਘਮੰਡ ਹੈ, क्षमा करना ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਲਾਲਚ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੱਕਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਭਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਇਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਾਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਚੁਗਲੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਵਗੁਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਯਮ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਦ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂਗੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੁਗਲੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਯਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੁਗਲੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, Gossip is speaking to someone who is neither directly part of the problem or the solution, concerning another person who is not present. ਚੁਗਲੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਚੁਗਲੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੀਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਚੁਗਲੀ ਕਿਉਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਹੋਤਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਵਚਨ 18:8 ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਢਿੱਡ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਰਫੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਸਗੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰੀ ਜਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕੀ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਕੇ ਖੁਸਪੁਸ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਉਸੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਚੰਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਨੀਂਦ ਵੀ ਉੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਗੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਸਗੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਗਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਗੋਂ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਗ ਰੋਸ਼ੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ everything that is said should be true. Not everything true must be said. ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਸਗੋਂ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਇਸੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਚੁਗਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ
ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੈ ਜੋ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਤੀਜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਹੇਗਾ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਚੌਥੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ 10ਵੇਂ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 10ਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਜਦ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ 10ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯ ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, तो ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। तो कुछ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਗੋਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਗਲੀ ਜੋ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੁਗਲੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਦ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ 16ਵੇਂ ਕਹੋ ਤਾਂ 16 ਦੇ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਆਦਮੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯ ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਫੂਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੁਗਲੀ। ਪ੍ਰਿਯ ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਗੱਲ ਜੋ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਇਆ ਜਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਿਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੁਗਲੀ ਸੀ। प्रिय भाई थे बहन, ये चुगली जो है
ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕਹੋ ਤਾਂ 17:4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਝੂਠ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹੈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨੋਵ੍ਰਿੱਤੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿय भाई से फैन, ये उस बंदे जिस बंदे ने सुनया उसनों भी दुख पहुँचाया ही जा रहा है। प्रिय भाई से फैन, जिन्हां दे नाल असी नूं चुगली दस्या है असी उसनों भी दुख पहुँचाया ही है। याद रखन दी लोड़ है कि असी इस चुगली दे हिस्सेदार बिल्कुल भी ना बने। तीजी गल, क्यों सानू चुगली नहीं करना चाहिए है? क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? 2 ਮਿੰਟ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂ तो की कदे भी कोई मेरे ते भरोसा रखेगा? कदे नहीं भरोसा रखेगा। मैं चुगली करदा हाँ तो की वो एक चंगी गवाही है? बिल्कुल भी चंगी गवाही नहीं है। मैं एक चंगा गवाह बिल्कुल भी नहीं हाँ। मैं जे चुगली करदा हाँ तो कल कौन है अपने दिल दी गल मैनू आके दसेगा? कोई भी नहीं दसेगा। मैं एक तरीके दे नाल कि अपनी गवाही नू मैं बर्बाद कर देती है। सगों जद चुगली नू कहा जाता है कि है असी इस तरीके दे नाल एक गलत काम दे विच एक हिस्सेदार बन जाते हैं। कहो तां 25 अध्याय दा 9 ਅਤੇ 10 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਚੁਗਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, तो दूजा बंदा जब उसनों पता लग जाता है उसने मेरे उत्ते एक थब्बा ला देता है ना, एक मोहर ला देता है, चुगली करन वाला ये बंदा है। ये इस ते कदे भी भरोसा रखिया नहीं जा सकता है। इस ते कोल आके गलती दे नाल भी कुछ ना दसो, क्योंकि इस ते ढिड दे विच कोई भी गल नहीं रहिंदी है। ये होरां नूं जरूर दसेगा। सोच के वेखो कि ये एक चंगी गवाही ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਿय ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਚੁਗਲੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ यही फैलाया जाएगा, गलत ही मतलब गलत गवाही ही फैलाई जाएगी। आखिर च फिर किस तरह मैं एक चंगा मसीह बन सकता हाँ। प्रिय भाई ते भैन, सानू ध्यान रखन दी बहुत ही ज़्यादा लोड़ है कि असी की है बच के रहिए। एक चुगली करना मेरे जीवन दे उस सच्चाई नू प्रभावित करती है। मैं सच्चा बंदा करके कोई भी कदे भी नहीं कह सकता है। आखिरी प्रश्न जिसका उत्तर सानू चाहिदा है ये है कि मैं किस तरीके दे नाल चुगली करन तो अपने आप नू बचा सकदा हाँ। असी वेख्या चुगली की है, असी ये वेख्या कि चुगली क्यों आम लोकी करदे हन, असी ये वेख्या कि चुगली सानू क्यों करना नहीं चाहिदा है। तो आखिरी प्रश्न कि मैं चुगली तो मैं किस तरीके दे नाल बच के रह सकदा हाँ। मैनू अपने आप नू इस तो बचा के रखना है। पहली गल है अपने कन नू असी सुरक्षित रखिए, अपने कन नू असी सुरक्षित रखिए। कहने दा यही मतलब है कि जेकर बाई चांस कोई भी आके मैनू कुछ कहता है, उसे समा मैनू रोकना है, उसी समा मैं उत्थे रोक रखा ते कहा सॉरी मैं थोड़ी गल बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहांगा, मैं उस तो बच के रहना चाहांगा। प्रिय भाई ते भैन, प्रभु दा वचन भी सगों मत्ती दी इंजील 18:15 दे विच की कहंदा है कि जेकर कोई भी व्यक्ति सानू आकर किसी दे बारे क्या मतलब कहंदा है, बहुत ही जरूरी है कि असी ये ध्यान रखें कि असी उस व्यक्ति दे नाल सब तो पहला व्यक्तिगत रूप में गल करिए। तो जेकर कोई आके कहता है, एक्चुअली एक दफ्तर दे विच, एक मसीही कलीसिया दे दफ्तर दे विच ही उन्होंने ये कहा 24 घंटे का एक नियम रखा है। 24 घंटे के नियम दे विच की सी कि उन्होंने कहा जेकर बाई चांस कोई आके कुछ कहता है, उन्होंने ये तय किया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर एक जो व्यक्ति कह रहा है वो उस व्यक्ति दे बारे जो कह रहा है उसनों जाके संपर्क करे, या जिस व्यक्ति ने कहा है वो व्यक्ति 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति ने जाके कह देगा जिसके बारे चुगली लाई गई है। ये सगों जब एक नियम उस दफ्तर दे विच लाया गया, चुगली करन दा सारा माहौल ही उत्थे खत्म हो गया। प्रिय भाई ते भैन, सानू अपने कन नू बचा के रखन दी बहुत ही ज़्यादा लोड़ है। असीं अपने कन्नां नू बचा के रखिए उस चुगली तो। दूजी गल है अपने मुंह नू बंद रखे, अपने मुंह नू बंद रखे। जिस तरह मैं क्या चुगली करना बहुत पसंद लगता है, चुगली सुनना भी बहुत पसंद जद लगता है, असी जेकर बाई चांस गल करन दा भी हुंदा है, अपने अंदर एक संयम रखे। कहो तां 21:23 सगों कहता है कि असी सगों की है कि अपने जुबान दे वल ध्यान दे, अपने मुंह नू असी बंद रखिए अते सारे परेशानी तो समस्या तो असी दूर रहिए। प्रिय भाई ते भैन, जेकर अपने मुंह नू बंद रखांगे, चुगली करन दी चाह भी हुंदी है, असी की करिए उस किसी होर नू दसन तो बजाय सीधा उस व्यक्ति दे कोल जाके गल करिए। कई बारी कुछ गल्लां जो हैं शायद जिस व्यक्ति नू कहा जाता वो व्यक्ति सुनना नहीं चाहेगा, पर प्रिय भाई ते भैन चंगी गल की है जेकर मेरे बारे दूजियां नू दस्या जाए, बजाय उस तो बजाय मैनू आके ही दस्या जाए तो कितना चंगा है। तो एक मैं ये कहना भी चाहांगा, जेकर कोई आके खुले दिल नाल अपनी गल, अपनी मन दी गल दसदा भी है, असी भी चंगी तरीके नाल स्वीकार करन वाले रहिए। दूजी गल जे किसी दे बारे
ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਿਯ ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਿਯ ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਰਹੀਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। 2 ਮਿੰਟ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆकर ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਅਗਵਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਰਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯ ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣ, ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਚੁਗਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2-3 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਵਾਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਅਗਵੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ। ਜੇ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਯ ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਅਵਗੁਣ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਾ ਬਣੇ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ। ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਉਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਸੰਯਮ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਭੂ ਰੱਖ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੈਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਆਮੈਨ, ਆਮੈਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਸ਼ਾਲੋਮ।